Dear students, welcome to my channel Riyas Sir English Care. Today I would like to share with you a topic from your English textbook, class 11, unit 7, lesson 4. The question is, who are they? Can you imagine? I think all of you can imagine they are street children, in Bangla Pothoshishu. You can see them on the street in Lonsghat or railway station, etc. Like them, there is a lesson in your textbook about the street children, about a street children, Amerigo, a street child. Amerigo একজন পথশিশু. Dear student, I think you have enjoyed the song of a street child. আমরা পথশিশুদেরকে সবসময় অবহেলা করি, আসলে ওদের মধ্যেও কিছু ট্যালেন্ট থাকতে পারে। এমনি একজন পথশিশু সম্পর্কে আমরা আজকে পড়ব। এই টপিকটি পড়ার পূর্বে তোমাদেরকে কিছু শব্দ জেনে নিতে হবে। যেমন এখানে তোমরা একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছ। পিকচার, what type of picture or what is it? It is actually trash. Trash means garbage or rubbish in Bangla, আবর্জনা. Next, vendor. Vendor means seller or monger in Bangla, বিক্রেতা. And then infection, the picture of an infection. Infection means transit or taint, বাংলায় বললে ঘা বা ঘাতক. It is another word, homestead or hut. Hut means habitat, বাসস্থান. The picture is next picture is beach. Beach means shore or সমুদ্র সৈকত. Here is another word, refuse. Refuse means reject. We can use a sentence using the word refuse. An honest man refuses to take bribe. একজন সৎ লোক ঘুষ নিতে রিফিউজ করে, মানে প্রত্যাখ্যান করে, ঘুষ গ্রহণ করে না. So okay, my dear students, now please read the text silently. Actually in the online class it is impossible, so I would like to translate the text with you first. Here is your text. Dear student, please listen to me carefully. This text Amerigo, a street child. You have to read this text first, and I would like to share with you the Bangla meaning of the text. Amerigo, a street child. Amerigo একজন পথশিশু. My name is Amerigo. Amerigo বলছে, আমার নাম Amerigo. I am 13 years old. আমার বয়স 13 বছর and I live on the street. এবং আমি রাস্তায় থাকি. Street. I live on the street alone. আমি রাস্তায় একা থাকি. My mother, আমার মা, who is separated, যিনি আলাদা হয়ে গেছেন, from my father, আমার বাবার থেকে, does not want me, তিনি আমাকে চান না. She told me to go away, তিনি আমাকে চলে যেতে বলেন. Now she is married to another man, এখন সে অন্য একজন লোককে বিয়ে করেছেন. My father lives very far away, আমার বাবা খুব অনেক দূরে থাকেন. I want to go to him, আমি তার কাছে যেতে চাই, but he won't take me either, এমনকি তিনিও আমাকে চান না. I begged him to send me some money,
আমি তার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, I begged him to send me some money, আমাকে কিছু টাকা পাঠাতে, so that যাতে I could buy a bus ticket, আমি একটি বাসের টিকিট কিনতে পারি। I am still waiting, আমি এখনো অপেক্ষা করছি, still waiting, এখনো অপেক্ষা করছি। He hasn't answered, তিনি উত্তর দেননি। The streets are now my home, রাস্তাই এখন আমার বাড়ি। Sometimes I find work, মাঝে মাঝে আমি কাজ খুঁজে পাই। I used to collect trash, ট্রাশ শব্দের অর্থ আবর্জনা, আমি আবর্জনা সংগ্রহ করতাম। and sell it to a vendor, এবং সেগুলো একজন ভেন্ডর বা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করতাম। তোমরা ইতিমধ্যে ভেন্ডর শব্দের অর্থ জেনেছো, ভেন্ডর মানে হচ্ছে বিক্রেতা। I stopped doing that, আমি সেটা করা বন্ধ করে দিয়েছি। after I had a serious infection, আমার মারাত্মক একটি ইনফেকশন বা একটি ঘা হওয়ার কারণে। and a doctor told me, এবং একজন ডাক্তার বলেছে আমাকে, to stay away, দূরে থাকতে, from the trash dump, এই আবর্জনার স্তূপ থেকে। ডাম্প শব্দের অর্থ স্তূপ, ট্রাশ ডাম্প আবর্জনার স্তূপ। Once I worked for an ice cream shop, এক সময় আমি একজন আইসক্রিম বিক্রেতার দোকানে কাজ করতাম। আইসক্রিম শপ ওনার, ওনার মানে মালিক, শপ ওনার দোকানের মালিক, আইসক্রিম শপ ওনার আইসক্রিমের দোকানের মালিকের সাথে আমি কাজ করতাম। and sold আইসক্রিম, এবং আইসক্রিম বিক্রি করতাম। on the beach, সমুদ্র সৈকতে। but I got no money in return, কিন্তু এর বিনিময়ে আমি কোনো টাকা পেতাম না। The owner of the shop, দোকানের মালিক, gave me something to eat, আমাকে কিছু খেতে দিত। and let me sleep, এবং আমাকে ঘুমাতে দিত in his hut, তার কুঁড়ে ঘরে, and at night, রাতের বেলা। এই হাট শব্দের অর্থ কুঁড়ে ঘর। The work was difficult, কাজটি ছিল ডিফিকাল্ট, ডিফিকাল্ট শব্দের অর্থ জটিল। কাজটি ছিল ডিফিকাল্ট, ডিফিকাল্ট অ্যান্ড পেইনফুল, এবং পেইনফুল, পেইনফুল শব্দের অর্থ বেদনাদায়ক। কাজটি ছিল জটিল এবং বেদনাদায়ক। দ্য আইসক্রিম বক্স ইজ কোয়াইট হেভি, আইসক্রিমের বাক্স পুরোপুরি ভারী ছিল। হেভি শব্দের অর্থ ভারী। হোয়েন ইট ইজ ফুল, যখন এটা পূর্ণ থাকতো। আই হ্যাড টু ওয়ার্ক ফর আওয়ার্স, আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করতে হতো। অফারিং মাই আইসক্রিম, আমার আইসক্রিম প্রদান করে, অফার শব্দের অর্থ প্রদান করা। টু হুয়েভার ওয়ান্টেড, যে যিনি চাইতেন, হুয়েভার মানে যিনি, ওয়ান্টেড চাইতেন, তাকে আইসক্রিম দিতে গিয়ে আমাকে ঘন্টা পর ঘন্টা কাজ করতে হতো। হুয়েভার ওয়ান্টেড টু বাই, যিনি কিনতে চাইতেন। দেয়ার আর ডেজ, এমন দিন ছিল, হোয়েন আই কুড নট ইভেন সেল ওয়ান আইসক্রিম, এমনকি আমি একটা আইসক্রিম বিক্রি করতে পারতাম না। ইন এ ওয়ে, যাই হোক, আই এম লাকি, আমি ভাগ্যবান, বিকজ আই এম অ্যালাইভ, কারণ আমি জীবিত আছি। অ্যালাইভ শব্দের অর্থ জীবিত। অর্থাৎ একজন পথ শিশু, তার এই অবস্থায় বেঁচে থাকার কথা না, এমন অবস্থায় আমি যে বেঁচে আছি এটাই আমার জন্য, এই জন্যই আমি লাকি। মাই ফ্রেন্ডস হু ওয়ার্ক সর্টিং রাবিশ, আমার বন্ধুরা সর্টিং রাবিশ ইন ডাম্পস, আমার বন্ধুরা আবর্জনা সংগ্রহ করে, সর্টিং অর্থ বাছাই করা বা বাছাই করে, ইন ডাম্পস স্তূপের মধ্যে, তারা আবর্জনা বাছাই করে স্তূপের মধ্যে। আমার বন্ধুরা অফেন সাফার ফ্রম সিরিয়াস ডিজিজেস, মাঝে মধ্যে মারাত্মক রোগে তারা ভোগে। ওয়ান অফ দেম ওয়াজ রিসেন্টলি কিল্ড, তাদের মধ্যে সম্প্রতি একজন হত্যা হয়েছে। আফটার হি ফেল ইনটু এ হোল, তাকে একটি হোল মানে কি গর্ত, গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়ার কারণে। দ্যাট ওপেন্ড, যেটা ওপেন্ড আপ, খোলা হয়েছে, ইন দ্য পাইল অফ ট্রাশ, আবর্জনার স্তূপের মধ্যে থেকে। মেনি অফ আস ওয়ার্ক ফর 10 to 12 আওয়ার্স, আমাদের মধ্যে অনেকেই 10 থেকে 12 ঘন্টা কাজ করে। অ্যান্ড গেট সো লিটেল ইন রিটার্ন, এবং এর বিনিময়ে, ইন রিটার্ন মানে বিনিময়ে, এর বিনিময়ে খুবই সামান্য পেয়ে থাকে। বাট উই ক্যানট ইভেন বাই ফুড, এমনকি আমরা খাদ্যও কিনতে পারি না তা দিয়ে। নেক্সট পেজ।
শু শাইনিং ইজ ভেরি পপুলার অ্যামং দ্য স্ট্রিট কিডস। এই যে শু শাইনিং শব্দটা জুতায় কালি করা, এটা পথ শিশুদের, কিডস শব্দের অর্থ শিশু, পথ শিশুদের জন্য জুতায় কালি করাটা খুবই একটি জনপ্রিয় কাজ। এ ফিউ অফ মাই ফ্রেন্ডস, আমার কিছু বন্ধুরা, অলসো ওয়ার্ক ইন ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড ওয়ার্কশপস, তারা কারখানায় এবং কর্মশালায় কাজ করে আমার কিছু বন্ধুরা। এ বয় আই নো, আমি একটা বালককে চিনি, লস্ট অন অফ হিজ আইজ, যে তার একটি চোখ হারিয়েছে, আফটার এ পিস অফ হট গ্লাস ফ্লিউ ইনটু হিজ আই, এক হট গ্লাস, গরম গ্লাসের টুকরো, ফ্লিউ ইনটু হিজ আইস, তার চোখে পতিত হয়ে। আমার একজন বন্ধু, তার আমার চেনা একটি ছেলে তার চোখ হারিয়েছে অ্যাট গ্লাস ফ্যাক্টরি, গ্লাসের কারখানায়, হোয়ার হি ওয়ার্ক, যেখানে সে কাজ করত। দ্য ওনার রিফিউজড, এই যে রিফিউজ শিখিয়েছিলাম, রিজেক্ট বা প্রত্যাখ্যান করা, মালিক রিফিউজ করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে, টু পে ফর মেডিকেল হেল্প, চিকিৎসা সাহায্য দিতে, অ্যান্ড ফায়ার্ড হিম, ফায়ার্ড শব্দের অর্থ চাকরিচ্যুত করা, তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে বা তাকে চাকরিচ্যুত করেছে। ফর মি, আমার জন্য, আই লাইক অল আদার চিলড্রেন অন দ্য স্ট্রিট, আমার মতো, ফর মি আই লাইক অল আদার চিলড্রেন অন দ্য স্ট্রিট, আমার মতোই অন্যান্য শিশুরা রাস্তায়, ইট ইজ ভেরি হার্ড, তাদের জন্য বেঁচে থাকাটা খুবই কঠিন। আই এম অলওয়েজ হাংরি, আমি সবসময় ক্ষুধার্ত থাকি, অ্যান্ড আই ডোন্ট নো, এবং আমি জানি না, হোয়ার আই উইল স্লিপ দ্য নেক্সট নাইট, পরের রাতে আমি কোথায় ঘুমাবো। আই উড লাইক টু লিভ ইন মাই ওন হোম, আমি আমার নিজের ঘরে থাকতে পছন্দ করি, অ্যান্ড স্লিপ দেয়ার, এবং সেখানে ঘুমাতে পছন্দ করি, ইন পিস, শান্তিতে। দ্য নাইটস আর ভেরি কোল্ড ইন দ্য উইন্টার, শীতের রাত খুবই ঠান্ডা। ইউ ক্যান ডাই অফ কোল্ড ইন দ্য স্ট্রিট, তুমি পথের মধ্যেই ঠান্ডায় মরে যেতে পারো। যাই হোক, ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই হলো তোমাদের টেক্সট। এই টেক্সট থেকে আমরা যা শিখেছি, আমরা এবারে সেটার মূল্যায়ন করব, ইভ্যালুয়েশন করব, যে আমরা আসলে এখান থেকে কি শিখতে পেরেছি। আমার পক্ষ থেকে পরামর্শ হচ্ছে, এই টেক্সটটি তোমরা বারবার পড়ে নিবে, ভালোভাবে ট্রান্সলেট করবে, এবং তারপরে প্রশ্নের উত্তর দেবো। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ, বিকল্প উত্তর থেকে আমার সঠিক উত্তরটি বাছাই করতে হবে। এরকম একটি কোশ্চেন তোমাদের পরীক্ষাতে থাকে। প্রতিটি কোশ্চেনে 1 মার্কস করে, 5 মার্কস। The question number is first, for your exercise, I have provided these questions in the online class. What is the meaning of the word home in the passage? এই প্যাসেজে হোম শব্দের অর্থটি কি? I think you can guess the meaning of the word home. Home means habitat. Home means habitat. And next question, which of the following is the closest meaning of trash? Trash এর কাছাকাছি বা নিকটতম অর্থ দেয় এমন শব্দ কোনটি? এখানে 4টি শব্দ রয়েছে, বিন, ননসেন্স, ওয়াস্ট, ক্লে। I think you can guess. Washed, trash means washed. And next question, the word painful means, painful বলতে কি বোঝায়? Painful means agony, agonizing, agonizing. Painful means agonizing. Next, another question, question number 4, what does the word allied mean? Allied বলতে কি বোঝায়? There are 4 alternatives, living, not dead, not now living, to cause something to be no longer active, to be kept usually in a particular place. And next question, question number 5, which of the following is the meaning of refuge? Refuge মানে কি? নিচে, reject, rubbish, demand, allow. I think you can gauge. Question number 4, alive means living, not dead. And question number 5, reject, refuse means reject. Okay, thank you, my dear students. Next, here is a flow chart. You have to complete the other flow charts. One is given for you.
You have to make this flow chart showing the livelihood activities of the street children. পথ শিশুদের জীবন জীবিকার জন্য যে কার্যক্রমগুলো পরিচালিত করে এগুলোর একটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে ওয়ার্কিং হার্ড ইন স্ট্রিট ইন ডিফারেন্ট সেক্টরস ওয়ার্কিং হার্ড ইন ডিফারেন্ট সেক্টরস বিভিন্ন সেক্টরে কঠোর পরিশ্রম করা এছাড়া ওরা আর কি কি কাজ করে সেগুলো দিয়ে তোমাদেরকে বাকি এই যে 2, 3, 4, 5, 6 বক্সগুলো পূরণ করতে হবে আমরা দেখছি পরবর্তীতে হেয়ার ইজ হোম টাস্ক তোমাদের জন্য এখানে একটা হোম টাস্ক রয়েছে রাইট এ সামারি অফ দ্য প্যাসেজ এই প্যাসেজের সামারি তোমরা তৈরি করবে বাড়িতে বসে এখন এই অবস্থায় এই কোভিড-19 প্যান্ডেমিক এর মধ্যে বাড়িতে থেকে কাজ করবে প্যাসেজটি ভালো করে পড়ে তারপরে এটার একটা সামারি তৈরি করার চেষ্টা করবে ধন্যবাদ গুড বাই ডিয়ার স্টুডেন্টস পরবর্তীতে আরো কোনো ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব আমার ক্লাসটি ভালো লেগে থাকলে তোমরা এই আমার চ্যানেল শ্রেয়াস স্যার ইংলিশ ক্লাস চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ সো মাচ গুড বাই